I sincerely thank Sri Sopan Devnath, Honorable Minister of Animal Resources Development, Government of West Bengal, and Sri Biplab Roy Chaudhary, Honorable Minister of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbour, Government of West Bengal, and other distinguished dignitaries on the dais for taking time out of their busy schedule to grace and address us in this conclave. The fishery, a sunrise sector, has seen a double-digit average annual growth of over 10% in 21-22, supporting around 30 million employment, including marginalized and vulnerable communities in our society. West Bengal is renowned for its fisheries activities given its extensive coastline and inland water bodies. However, despite the immense potential, both sectors face challenges such as inadequate infrastructure, lack of access to credit, poor extension services, and low productivity due to outdated practices. The sector lacks an efficient temperature-controlled supply chain and is faced with challenges in price, accessibility, and distribution. The sector has immense potential to grow and thus requires focused attention through policy and financial support for sustainable, responsible, inclusive, and equitable growth. The government's Blue Economy 2, an integrated and multi-sectoral approach to coastal aquaculture and mariculture, as well as a strategy for restoration and adaptation measures, is expected to promote climate-resilient activities. The adoption of modern technologies, promotion of digital platforms for market linkages, investments in cold chain and storage facilities, training programs for the propagation of sustainable practices, access to credit and insurance schemes, and integrated farming systems are expected to help the livestock sector reap the benefits. Our actions today will not only shape the trajectory of this industry, but also determine the well-being of the future generations and the health of our planet. The livestock sector plays a predominant role in the Indian economy. It is 36% of the agriculture economy. The Indian animal husbandry market displayed a resilient growth trajectory, reaching INR 1,085 billion in 2022. Indian fisheries have recently seen a paradigm shift from inland to marine-dominated fisheries, with the latter becoming a major contributor to fish output from 36% in the middle of the 1980s to 70% in the recent past. Embracing sustainable fishing practices, environmental conservation, community participation, aquaculture technology, and market reformations can transform this sector into an even more robust feature of West Bengal's economy and society. As our topic today is that livestock is a big potential for employment and income generation, the development of entrepreneurship in the field of livestock and fisheries has proved to be a changer for the rural economy. It employs about 8.8% of the population of India. If any youngsters want to start a business, they can start fish farming, dairy, poultry farm. Even people can start from, can start from 5,000 birds poultry farm. People can start from 1.5 acre fish pond. They can take it on lease. In my 25-year experience of business, I don't know a more profitable business than fish farming business in West Bengal. Our purpose is to make this business glamorous to city people so that more and more youth, more and more youngsters, intelligent people join this industry. May I now request our respected chief guest, Shri Biplab Roy Chaudhary, Honorable Minister of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbour, Government of West Bengal, to kindly address us. আমি এখানে আসার আগে বসে গল্প করছিলাম আমার বন্ধুদের সঙ্গে। আমার নতুন বন্ধু, নবীন বন্ধু অমিত কুমার সারাওগি, চেয়ারম্যান কাউন্সিল অফ অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি এন্ড ফিশারিজ, MCCI, উনি বলছিলেন যে মাছ চাষের লোকেরা আসে না কেন। মাছ চাষ ব্যবসাটা খুব গ্ল্যামারাস ব্যবসা নয়। সঠিক কথা বলেছেন, খুব গ্ল্যামারাস ব্যবসা নয়। আমি 1.5 বছর হলো এই মন্ত্রিত্ব করছি এবং মন্ত্রিত্ব করার পরে আমি মন্ত্রিত্বে আসার পরে আমি দেখলাম
যে মাছ চাষে আমরা অনেকটা দাদুর আমলে পড়ে রয়েছি। আপনাদের আনন্দের সঙ্গে বলি, গত 4 মাসে আমি সমস্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি সমস্ত জেলায়। আমাদের 21টা জেলা আছে, 22টা জেলা আছে, তার মধ্যে দার্জিলিং বাদ দিয়ে সব জেলাতে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। এবং আপনারা শুনলে অনেকে আনন্দিত হবেন, প্রায় 40,000 ছেলে ট্রেনিং নিয়েছে। 40,000 ছেলে ট্রেনিং নিয়েছে। আমি সবাইকে বলেছি দাদুর আমল বাদ দিয়ে দাও, এখন তোমার আমল। এবং আপনাদের বলছি এ কথাটা বলা দরকার, গ্ল্যামারাস ব্যবসা নয়, কিন্তু বাঁচার ব্যবসা। এবং আমরা মাছ উৎপাদনে অনেকটাই গিয়েছি, অনেকটাই গিয়েছি। তথ্য ইত্যাদি সমস্ত আছে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে মাছের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছি অসংখ্য ছেলেকে। তাদের বলেছি যে তোমরা এটা শেখো, বোঝো, জানো, জানলে করতে পারবে। আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানকার বিজ্ঞানীরা এসে আমাদের ট্রেনিং দিচ্ছে আমাদের ছেলেদের। তারা বলছে যে আমরা আছি তোমাদের সঙ্গে, ট্রেনিংটা নাও তোমরা। আমরা আস্তে আস্তে সায়েন্টিফিক পদ্ধতি আরও এগোচ্ছি। যত আমরা এগোবো তত আমরা আমাদের শুধু উৎপাদন বাড়াতে পারবো তাই নয়, আমরা কোয়ালিটি মাছ তৈরি করতে পারবো। এবং আমরা ওই যেটা বললাম জুনপুটি ল্যাবরেটরি, তার থেকে জল এবং মাটি পরীক্ষা করছি। নতুন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এসে গেলে আমরা মাছ পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দেবো। সেখানে গিয়ে ফ্লোটিং খাবার তৈরি করছি। এখানে আমার বন্ধু তৈরি করছে, অমিত সারাওকে, তিনি তৈরি করছেন ফ্লোটিং খাবার। তিনি বললেন একটু আগে আমাকে, আমি উৎসাহ দিলাম ওকে। তো সবাইকে আজকে আমি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এরকম সেমিনারে আমি আর স্বপনবাবু আমরা দুজনে থাকতে পারবো আমি ভাবতেই পারিনি। আমি ছেলেদের আরও বেশি করে এগিয়ে দিচ্ছি, স্বপনবাবু এগিয়ে দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গে নতুন 1000 প্রদীপ জ্বালার উদ্যোগ নিয়েছি। 1000 প্রদীপ জ্বালার উদ্যোগ নিয়েছি। সেই উদ্যোগগুলো চলবে এবং আপনারা সবাই দেখবেন এবং আমরা সবাই স্বয়ং সম্পূর্ণ হব, ভারতবর্ষে 1 নম্বর জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়াবো। এর জন্যই আমরা অপেক্ষা করে আছি। সবাইকে নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাই যে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, যার বয়স প্রায় 125 বছর পেরিয়ে গেল, 125 ইয়ার্স। আমন্ত্রণ করেছেন বলে আমি আপনাদের আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আপনাদের মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স এবং ইন্ডাস্ট্রি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বেছে নিয়েছেন, যে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের মানে অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রির ওপর, যেটাতে লাইভস্টক এ বিগ পোটেনশিয়াল ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ইনকাম জেনারেশন, একটা এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি, যেটা আজকে চারিদিকে বড় সমস্যা হয়ে দেখা। এটা করবে কে? সাবতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ইনসেন্টিভ স্কিম চালু করেছেন। মুরগি দু প্রকারে চাষ হয়, একটা মুক্তাঙ্গনে, একটা পোলট্রি ফার্ম ক্লিয়ার যাই বলুন, এতে হয় ডিম পাড়া মুরগি। এই যে ইনসেন্টিভটা দেওয়া হলো, আপনার প্রত্যেকটা সরকার কিভাবে দিচ্ছে উৎসাহ। এখন পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অগাস্ট 2025 পর্যন্ত এটা এক্সটেনশন করেছেন। 17 সালে এটা চালু হয়েছে। সরকার এইভাবেই তো সহযোগিতা করবেন আপনাদের। সরকারের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় একটা বিভাগে আমি আহ্বানটা জানাচ্ছি যে আপনারা ইনসেন্টিভ স্কিমে আসুন। তার কারণ এটা যদি আসেন তাহলে ওখানেও অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ লুকিয়ে আছে। ডিম, মাংস, দুধ উৎপাদনে আমাদের রাজ্য যাতে স্বয়ংবর হতে পারে তার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের মাধ্যমে মুরগির বাচ্চা বিতরণ, হাঁসের বাচ্চা বিতরণ, বকনা বাছুর বিতরণ, উন্নত মানের শূকর বিতরণ কর্মসূচি প্রান্তিক মানুষদের জন্য যেমন চালু রেখেছেন, পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব ডিম পাড়া মুরগি পালন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাংস প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন, এবং রাজ্যের প্রায় সব জেলায় বৃহৎ আকারে ব্রয়লার মুরগির খামার, শূকর পালন, শূকর ছাগলের মাংস প্রক্রিয়াকরণের দিকে জোর দিয়েছেন। প্রাণী পালনে ভারতবর্ষের উন্নত রাজ্যগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলার সামর্থ্য অর্জন করা গেছে। আবার বক্তব্য তো দীর্ঘায়িত না করে সকলকে অনুরোধ জানাই, আসুন হাতে হাত মিলিয়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশে, তার সুষ্ঠু বিপণনে, উৎপাদনে, রক্ষণাবেক্ষণে ব্রতী হই। আবার সকলকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আদাব এবং সালাম জানিয়ে আমি শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। The lucid comments of the speakers have enlightened us, and their views and insights have enriched us all.
I thank our sponsors, Anmol Feed, KCN Agro, Shalimar Group of companies. I convey our sincere thanks to all those who are present today and our media friends for their presence in this event. I do hope that the deliberations of these sessions will be duly carried by the media. With these very few words, I propose a hearty vote of thanks and request all to carry with acclamation. Thank you. এত দেওয়া হচ্ছে বলুন, দেড় কোটি দেওয়া হচ্ছে, যে স্বয়ম্বর বস্তির মায়েরা সংসার চালানোর সাথে সাথে যে হাঁস মুরগি ডিম পাচ্ছে, এটা এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি নয়? এইটাই বলতে চাইছি। থ্যাংক ইউ।